Knowledge Bandara, an animated video presenting the world's best-selling books. Welcome to my Sri Shaila vlog. I am thrilled to take you on an exciting journey through Sri Shaila and its stunning nearby attractions. Our journey began in Bangalore, covering a distance of approximately 530 kilometers through Kurnool district. Sri Shaila is nestled deep within the Nalamala forest, one of the India's largest tiger reserve forest. Before we dive into our adventure, a quick note for those driving. The forest department closes the area from 9 pm to 6 am, so plan your visit accordingly. We arrived in Sri Shaila around 10 am and checked into our accommodation at Vasavi Vihar 2, which I booked through Sri Shaila Devasthanam official website. You can also make reservations via Yatradham if the temple's website shows any error. The cost of our stay was around 800 rupees per night. It was quite comfortable. Since our Rudrabhisheka slot at the temple was at 6 pm, we decided to explore the local temples and attractions. We hired a jeep for 150 rupees per person to visit some of the notable sites. Our first stop was Sakshi Ganapati temple, located about 3 kilometers from Mallikarjuna temple. Here, Lord Krishna is depicted holding a pen, symbolizing his role in keeping track of devotees who visit the Mallikarjuna Jyotirlinga. Devotees visit this temple first to register their visit before proceeding to other temples in Sri Shaila. Next we visited Hatakeshwara temple. According to legends, God Shiva appeared to a potter at this place in Attika and hence named as Atikeshwaram, and later it became Hatakeshwaram temple. We then went to Paladara Panchadara, a scenic spot with religious significance. The name Paladara Panchadara refers to a stream believed to originate from Lord Shiva's forehead. Pala meaning forehead and Dhara meaning stream. It's said that Sri Adi Shankaracharya meditated here in the 8th century. Our final stop was the Shikareshwara Swami temple, the highest point in Sri Shaila, also known as Shikaram. This temple is dedicated to Shikareshwara Swami and offers breathtaking views of the surrounding landscapes and the pristine river Krishna. We needed to return promptly to make sure we are back in time for our 6 pm slot for the Mallikarjuna Swami Darshan. The story behind this temple is a fascinating tale from Hindu mythology. We all know that there was a divine competition between Ganesh and Kartikeyan. The challenge was to travel the entire world and return first. Ganesha circled Shiva, claiming that Shiva was his entire world. This upset Kartikeya, who retreated to Mount Krauncha in Palani. In an effort to soothe Kartikeya, Shiva visited the area, which later became known as Sri Shaila. The deity is worshipped in the form of linga, adorned with jasmine flowers, which are locally referred to as Mallika in Telugu. The tradition of using jasmine in worship led to the deity being named Mallikarjuna. On our second day, we explored Patala Ganga. As the river Krishna turns downhill, it is surrounded by certain spirituality in the air. Enjoy the sceneries around you and take a dip into these sacred waters, believed to have medicinal properties for healing skin diseases. One can also try the enjoyable ropeway car ride and look down at the majestic river and lush green beauty all around.
Another notable attraction is the boat ride to Akkamahadevi cave. Unfortunately, we were unaware of booking process, which begins at 6 am. We missed out on this opportunity despite our attempts to acquire tickets through few shopkeepers outside. Nevertheless, we enjoyed a brief 30-minute boat ride on the river. During this time, a local guide shared fascinating stories about Patala Ganga and Sri Shaila, adding a rich layer of cultural and spiritual context to our visit. ఇది కృష్ణానది. ఈ కృష్ణానది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మహారాష్ట్ర మహాబలీశ్వరం జన్మస్థానం. అక్కడ నుంచి కర్ణాటక ఆల్మట్టి, బీచుపల్లి, నారాయణపూరు, తుంగభద్ర, జోరాల, నెక్స్ట్ శ్రీశైలం. ఈ గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే నాగార్జున సాగర్ ఓపెన్ చేస్తే విజయవాడ ఓపెన్ చేస్తే సముద్రంలో కలుస్తుంది. సముద్రంలో ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే కృష్ణా డిస్టిక్ అని అంశల్దీవులో ఒక బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. ఇదే డ్యామ్. ఈ డ్యామ్ ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి మీలో ఎవరికైనా తెలుసా? శ్రీశైలం వచ్చాం కాబట్టి శ్రీశైలం డ్యామ్ లేదంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్, ఈ రెండు పేరు టీవీలో పేపర్లో చూసేది. ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి నీలం సంజీవరెడ్డి సాగర్. ఇది 1963లో నెహ్రూ గారు శంకుస్థాపన చేసి 83 నాటి కంప్లీట్ అయిందండి. 20 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు నీలం సంజీవరెడ్డి గారు మన సీఎం గా రాష్ట్రపతిగా చేశారు. ఆయన ఈ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు ఎంతో కృషి చేశారు కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పేరు పెట్టారు. రైట్ సైడ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కనపడుతుంది కదా, అది రైట్ సైడ్ పవర్ హౌస్, ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్లో బిల్డింగ్ కనపడుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ పవర్ హౌస్ తెలంగాణ. డివైడ్ అయినాయి కాబట్టి పవర్ హౌస్లు అంటే పవర్ హౌస్లు కాదు, పవర్ హౌస్లు డ్యామ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటాయి. పవర్ హౌస్లకి వాటర్ లే గేట్ ఆపరేటింగ్ అనమాట. ఈ రైట్ సైడ్ పవర్ హౌస్ ఒకసారి రన్ అయితే 770 మెగావాట్స్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి 900. ఇంతకుముందు పవర్ ప్లాంట్లు కాలిపోయి గుర్తుంది కదా, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నీటి మట్టం జాలి చూసారు కదా, ఆ జాలి నుంచే పవర్ ప్లాంట్ వాటర్ కరెంట్ తయారైద్ది అనమాట. మనకి వాటర్ వచ్చే సైడ్ గానే 16 కిలోమీటర్లు బయలుదేరితే అక్కమహాదేవి గృహాలు విన్నారు కదా, సుమారు 800 సంవత్సరాలు పైబడి జరిగిన కథండి ఇది. అక్కడ 1,00,000 సంవత్సరాలు ఏర్పడ్డ కేవ్స్ ఒకటి ఉంది. పురాణావస్థలు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారంగా అక్కమహాదేవిది కర్ణాటక. మల్లికార్జున స్వామి ఒక స్వరూపాన్ని చూసి పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే ఆ మల్లికార్జున స్వామిని పెళ్లి చేసుకోవాలని వీరశైలి మతస్థురాలు ఒంటి మీద నూలు పోగి లేకుండా ఇక్కడ మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వచ్చిందంట. ఆమె కొన్ని ఎననీయ కారణాల వల్ల వస్త్రాలు వదిలేయడం అనేది ఆమె తల ఎన్నికలే వస్త్రాలకు ఏర్పరచుకుంది. ఆమె పేరు మహాదేవి. అందరూ అక్క అక్కండ వాళ్ళు అక్కమహాదేవిని పిలువబడుతుంది. అక్క మహాదేవి ఇక్కడ మల్లికార్జున స్వామి దర్శించి 1,00,000 సంవత్సరాలు ఏర్పడ్డ కేవ్స్ లోపలికి దాదాపు 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. ఆమె తపస్సు ప్రతిరూపంగా శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ప్రత్యక్షమై ఒక స్వయంభూ శివలింగాన్ని నిర్మించారు గృహల లోపల. మన శ్రీశైలంలో ఉన్నది జ్యోతిర్లింగం అంటాం, అదేమో స్వయంభలింగం. మన శ్రీశైలంలో లింగానికి 1000 రూపాయలు పెట్టి మనోభిషేకాలు చేస్తాం, లేదంటే పూజారులు చేస్తారు. ఆ కేవ్స్ లోపల ఉన్న లింగానికి న్యాచురల్ గా అభిషేకం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అక్కడ 365 రోజులు అభిషేకం పడతానే ఉంటుంది. కానీ ఆ పడే వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవరికి అంశిక్కన ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు వరకు. ఆమె అక్కడ కొంతకాలం తపస్సు చేసి దానికి ఆపోజిట్ లో కొండ ఒకటి ఉందండి, కదిలి వనమంటారు. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళి కొంతకాలం తపస్సు చేసి అక్కడే శివుడిలో ఒక జ్యోతి రూపంలో ఐక్యమైపోయింది. మీరందరూ ఇక్కడ స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళారు కదా, ఇంతకు ముందు కానీ ఈ రోజు కానీ మీలో శ్రీశైలం లింగం తాకిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరూ లేరా? లింగం తాకడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకైతే గర్భగుడి విగ్రహాలు కనబడతాయి. దూర దర్శనం అనేటప్పుడు కూడా గుమ్మాల ముందు నుంచి చూస్తాం. మీరు గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ ద్వారం దాటినట్టే లెఫ్ట్ సైడ్ లో బ్లాక్ విగ్రహం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఆమె అక్కమహాదేవి. లింగం తాకలేనట్టు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా తాకడానికి వెళ్తే గమనించండి, ఆకులు పూలు అక్కడ పెట్టేసి వెళ్తారు. రైట్ సైడ్ 2 విగ్రహాలు ఉంటాయి, యామారెడ్డి, మల్లమ్మ, చిద్రామప్ప. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా కర్ణాటక వాళ్ళే, మనకలాగా మానవ జన్మ ఎత్తిన వాళ్ళే. శ్రీశైలం గర్భగుడిలో పెట్టారంటే వాళ్ళు ఎంత భక్త పనులు అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. మనకలాగా మానవ జన్మ ఎత్తిన వాళ్ళు విగ్రహాలు తీసుకెళ్లి భూ ప్రపంచంలో ఎక్కడని చూసామా? శ్రీశైలం గుడిలో తప్ప ఇతర గుళ్ళు లేవు. మనకి ఈ ప్లేస్ వరకే పాతాళగంగ అంటాం. పాతాళగంగ ఎందుకంటామంటే కాశీ నుంచి గంగా నది అంతర్వాయంగా భూగర్భ జలాల కిందకి వచ్చిందంటారు. అందువల్ల ఈ ప్లేస్ కి అంత పవిత్రత, ప్రత్యేకత. నది వచ్చి కృష్ణా నది, ఫారెస్ట్ వచ్చి నల్లమల ఫారెస్ట్. డ్యామ్ స్టోరేజ్ వచ్చి 885 ఫీట్స్ అండ్ చెట్లు మొదల వరకు. ఇప్పుడు నార్మల్ డీప్ చూసుకుంటే 810 ఫీట్ ఉంది. ఇదే పాతాళగంగలో చంద్రగుప్తుడు అనే మహారాజు తన కూతురు శాపం వల్ల పచ్చల పండు అయి ఉన్నాడు. అందువల్ల చూడటానికి వాటర్ అంతా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇదే వాటర్ చేతిలో తీసుకున్న వాటర్ బాటిల్ పట్టుకున్న ఫ్లోర్ వైట్ గా ఉంటుంది. ఈ డ్యామ్ లో ఉన్నంతసేపే పచ్చదనం. ఇదే డ్యామ్ తోటి బయటకు వెళ్ళిపోతే ఫ్లోర్ వైట్ గానే ఉంటుంది. మీరు నాగార్జున సాగర్ విజయవాడ చూసే ఉంటారు. మీరు స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మండపంలో పెద్ద నందుడు చూసారు టెంపుల్ లోపల, అదే సేమ్ నంది పాతాళగంగలో ఉంది. గుళ్ళో ఉన్న దాన్ని చెనగల బస్సు అని అంటారు.
ఈ పాతాళ గంగలో ఉన్న దాన్ని పిలి బస్వం అంటారు. ఈ పాతాళ గంగలో స్నానం చేసిన, తలపై నీళ్ళు జలుపుకున్నా చేసిన పాపాలు పోతాయనే చరిత్రలు ఉన్నాయి. ఐషు మన అందరూ తెలుసున్నది. మనం శ్రీశైలం వస్తాం, ఎన్నో వందల వేల పిడుగులు శ్రీశైలం వస్తాం. స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటాం, లడ్డు ప్రసాదాలు, స్నానాలు, వీలుగా ఉంటే ఇట్లా బోటింగ్ చేసుకుంటాం, వెళ్ళిపోతుంటాం. మనం శ్రీశైలం వచ్చినందుకు అంత ఖర్చు పెట్టుకుని వచ్చిన అందువేలో సాక్షి గణపతి గుడి ఒకటి ఉంది. కంపల్సరీ శ్రీశైలం వచ్చేటప్పుడైతే కానీ వెళ్ళేటప్పుడైతే కానీ మన గోత్ర నామాలు చెప్పుకున్న స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటండి. ఎందుకంటారు కైలాసంలో తన తండ్రి ఎదురుగుండా శివుడి ఎదురుగుండా సాక్షి పలుకుతాడన్నమాట. ఎవరెవరు శ్రీశైలం వచ్చారు, ఎవరెవరు శ్రీశైలం రాలేదనేది. త్రేతాయుగంలోని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు స్వామివారిని దర్శించి ఆ సాక్షి గణపతిని సందర్శించినట్టు చరిత్రలో. Following our boat ride, we visited Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj Spurti Kendram. This site features a 3D sculpture honoring Shivaji Maharaj's visit to Srisailam temple during his southern expeditions in 1677. Our next stop was Mallamma Kanneeru temple. This temple is dedicated to Mallamma, known for her joyful tears, and is a testament to her devotion to Mallikarjuna. It stands as a poignant symbol of devotion and reverence. We concluded our day with a visit to Shiva temple built by Vijayanagara Empire, Sri Krishna Devaraya. For those interested in wildlife, the Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve, around 30 kilometers from Srisaila, offers an opportunity for a jungle safari, the largest tiger reserve in India, known as NSTR. That's it about this video. I hope you have enjoyed the virtual tour of Srisaila. Stay tuned for my next adventure to another Jyotirlinga site. See you then. Bye.